اپنی سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ افغان نائب وزیر اعظم افغانستان کے نائب وزیر اعظم مولوی عبدالکبیر نے کہا کہ ہم کسی کو بھی اپنی سرزمین کسی بھی ملک کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ افغان نائب وزیر اعظم مولوی عبدالکبیر نے یہ یقین دہانی جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے کابل میں ایک ملاقات کے دوران کرائی ہے۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان جو وفد کے ہمراہ افغانستان کے دورے پر کابل میں موجود ہیں، وہاں ان سے افغان نائب وزیر اعظم مولوی عبدالکبیر کی ملاقات ہوئی، جس میں انہوں نے JUI سربراہ اور ان کے وفد کی کابل آمد کا خیر مقدم کیا۔ افغان نائب وزیر اعظم افغان مہاجرین کے ساتھ حسن سلوک اور مدد پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ کسی کو بھی افغانستان کی سرزمین کسی ملک کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اس موقع پر JUI وفد نے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کی بحالی اور مسائل کے حل پر زور دیا۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ پاکستان اور افغانستان برادر اسلامی ملک ہیں اور دونوں کے مفادات مشترکہ ہیں۔ الاقصی ہسپتال پر بمباری، 2 صحافیوں سمیت مزید 113 فلسطینی شہید۔ اسرائیلی ڈرون طیاروں کی غزہ کے الاقصی ہسپتال پر بمباری، گولہ باری میں 2 صحافیوں سمیت مزید 113 فلسطینی شہید ہو گئے۔ مقبوضہ مشرقی بیت المقدس میں 3 سالہ بچی رقیہ احمد کو ایک چیک پوائنٹ کے قریب فائرنگ کر کے شہید کیا گیا۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج کے فضائی حملے اور فائرنگ سے 4 بھائیوں سمیت 8 فلسطینی شہید ہوئے، 2 اسرائیلی بھی مارے گئے۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج کے فضائی حملوں اور فائرنگ سے 8 فلسطینی شہید ہوئے۔ رام اللہ کے شمال میں واقع ایوین نامی گاؤں میں اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے ایک فلسطینی شہید ہو گیا۔ اس سے قبل رام اللہ میں ایک اسرائیلی شہری کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ خان یونس میں الجزیرہ کے بیورو چیف کے بڑے بیٹے حمزہ ادروح اور فرانسیسی صحافی مصطفیٰ توریہ شہید ہو گئے۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق شہید فلسطینیوں کی مجموعی تعداد 23,000 کے قریب پہنچ گئی۔ 3 ماہ کے دوران زخمیوں کی تعداد 58,416 ہو گئی۔ اسرائیلی پولیس کے مطابق جنین کیمپ پر حملے کے دوران ایک خاتون افسر کی گاڑی دھماکہ خیز مواد سے ٹکرا گئی۔ حملے میں 3 دیگر افسران زخمی بھی ہوئے۔ 7 اکتوبر سے مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج اور شدت پسند یہودی عبادتکاروں کے حملوں میں 329 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ پاک بحریہ نے بحیرہ عرب میں جنگی جہازوں کو تعینات کر دیا۔ پاک بحریہ نے بحیرہ عرب میں اپنے بحری جنگی جہازوں کو تعینات کر دیا۔ یہ اقدام میری ٹائم سیکیورٹی کے حالیہ واقعات کے باعث اٹھایا گیا ہے۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق پاک بحریہ نے میری ٹائم سیکیورٹی کے حالیہ واقعات کے بعد بحیرہ عرب میں اپنے جنگی جہازوں کو تعینات کر دیا ہے، جن کی پاکستانی تجارتی راستوں کی حفاظت یقینی بنانے کے لیے پیٹرولنگ جاری ہے۔ ترجمان کے مطابق پیٹرولنگ کا مقصد پاکستان اور بین الاقوامی تجارتی بحری جہازوں کی حفاظت کو یقینی بنانا ہے اور پاک بحریہ کی جانب سے ان تجارتی گزرگاہوں کی مسلسل فضائی نگرانی بھی کی جا رہی ہے۔ ترجمان کے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ پاک بحریہ خطے میں بحری امن برقرار رکھنے کے حوالے سے اپنی قومی ذمہ داری سے بخوبی آگاہ ہے اور جنگی جہاز بحیرہ عرب میں مستقل موجودگی یقینی بنانے کے لیے پیٹرولنگ کرتے ہیں۔ نہم و دہم سالانہ امتحانات کے لیے ڈیٹ شیٹ جاری۔ پنجاب بھر کے تعلیمی بورڈز نے نہم و دہم سالانہ امتحانات 2024 کے لیے عارضی ڈیٹ شیٹ جاری کر دی۔ تفصیلات کے مطابق 1 مارچ سے میٹرک کے پیپر شروع ہوں گے۔ پہلا پیپر سوئکس اور تاریخ پاکستان کا ہوگا۔ 2 مارچ کو پنجابی، 4 کو انگریزی اور 5 کو عربی کا پیپر لیا جائے گا۔ 6 مارچ کو کیمسٹری، جنرل سائنس اور 7 مارچ کو ایلیمنٹس آف ہوم اکنامکس کا پیپر ہوگا۔ 8 کو فزکس، اسلامیات اور 9 کو اسلامیات لازمی، جبکہ 18 مارچ کو میٹرک کا آخری پیپر اردو لازمی لیا جائے گا۔ نہم کے پیپر 19 مارچ کو شروع ہوں گے۔ پہلا پیپر اکنامکس اور تاریخ پاکستان کا ہوگا۔ 20 مارچ کو انگریزی اور 21 کو عربی کا پیپر ہوگا۔ نہم جماعت کا آخری پیپر 4 اپریل کو مطالعہ پاکستان کا لیا جائے گا۔ مذکورہ ڈیٹ شیٹ کا فیصلہ پنجاب بورڈ کمیٹی آف چیئرمینز کے اجلاس میں کیا گیا ہے۔ BBC کے مطابق تمام ممبران نے ڈیٹ شیٹ کی منظوری کے لیے دستخط بھی کر دیے ہیں۔ NA 129 سے میاں اظہر، NA 242 سے شہباز شریف کے کاغذات منظور۔ لاہور کے قومی اسمبلی کے حلقے NA 129 سے تحریک انصاف کے میاں اظہر، جبکہ NA 242 کراچی سے شہباز شریف کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے۔ نجی ٹی وی چینل دنیا نیوز کے مطابق اپیلٹ ٹریبیونل میں میاں اظہر کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے جانے کے خلاف اپیل پر سماعت ہوئی۔ عدالت نے NA 129 سے تحریک انصاف کے میاں اظہر کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے۔ اپیلٹ ٹریبیونل
ट्रिब्यूनल के जज जस्टिस तारक नदीम ने अपील मंजूर की। उधर कराची में साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ के खिलाफ मसूद खान मंदोखेल की अपील मुस्तरद कर दी गई। ट्रिब्यूनल ने NA 242 से शहबाज शरीफ को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। ट्रिब्यूनल ने PS 75 ठट्ठा से मुस्तफा अमीर के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए, जबकि PS 108 से सरवत आजाद कादरी, PS 88 के उम्मीदवार मौलाना औरंगजेब फरूकी, PS 125 से तहरीक इंसाफ के मोहम्मद फरूक के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। रुपए की कदर बहाल, डॉलर मजीद सस्ता हो गया। रुपए की कदर बहाल होने लगी। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में नए हफ्ते के आगाज पर भी कमी का रुझान बरकरार है। करेंसी डीलर्स के मुताबिक आज कारोबार के आगाज पर इंटरबैंक में डॉलर 30 पैसे सस्ता होकर 281 रुपए 10 पैसे पर आ गया। गुज़श्ता कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज जुमा को डॉलर 181 रुपए 40 पैसे पर बंद हुआ था। मार्केट ज़राए का कहना है कि IMF की जानिब से रवा माह 11 तारीख को कर्ज की अगली किस्त की मंजूरी के साथ ही डॉलर की कीमत में कमी का इम्कान है और ये 277 रुपए या इससे नीचे आ सकती है। दूसरी जानिब कारोबारी हफ्ते के पहले रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में कारोबार का मुस्बत आगाज हुआ। 100 इंडेक्स में 314 पॉइंट्स का इजाफा हो गया। 100 इंडेक्स 64,829 की सतह पर पहुंच गया। 81वीं गोल्डन ग्लोब अवार्ड तकरीब में 9 नामजदगियों के साथ बारबी का पहला नंबर ऑस्कर के बाद फिल्मी दुनिया के दूसरी बड़ी गोल्डन ग्लोब अवार्ड की रंगारंग तकरीब का आगाज कैलिफोर्निया के बेवर्ली हिल्स में हुआ। बॉलीवुड की 81वीं गोल्डन ग्लोब तकरीब से कबल रेड कारपेट पर सितारों के जलवे देखने में आए, जबकि तकरीब में सबसे ज्यादा 9 नामजदगियों के साथ बारबी का पहला नंबर रहा। दौरान तकरीब ओपनहाइमर ने बेहतरीन ड्रामा फिल्म जबकि पुअर थिंग्स ने बेहतरीन कॉमेडी फिल्म का अवार्ड हासिल किया। फिल्मी दुनिया की दूसरी बड़ी अवार्ड तकरीब में कैलियन मर्फी और लिली ग्लेडा स्टोन ने बेहतरीन अदाकार और बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड हासिल किया। रॉबर्ट डाउनी जूनियर को ड्रामा ओपनहाइमर में बेहतरीन मावन अदाकार और क्रिस्टोफर नोलन को ओपनहाइमर के लिए बेहतरीन हदायतकार का अवार्ड दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का मनावा में म्यू कैंसर अस्पताल को जनवरी में मुकम्मल करने का हुक्म। निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी का एक और एहसन इकदाम। मनावा में म्यू कैंसर अस्पताल को जनवरी में मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इजलास में मोहसिन नकवी ने मनावा में म्यू कैंसर अस्पताल को मुकम्मल करने का हुक्म देते हुए कहा कि मनावा कैंसर अस्पताल को फंक्शनल करने के लिए फील्ड फोर्स जरूरी इकदाम किए जाएं। कैंसर अस्पताल में केमोथेरेपी और सर्जरी की जाएगी। मोहसिन नकवी ने कहा कि पंजाब में सरकारी सतह पर कैंसर का एक भी अस्पताल नहीं। पूरी कोशिश है कि सरकारी सतह पर कैंसर के मरीजों के इलाज के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल बनाया जाए। उन्होंने कहा कि कैंसर का इलाज इंतहाई महंगा है जो आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। गरीब और मुस्तहिक मरीजों का फौरी इलाज होगा। इसके अलावा इजलास में अस्पताल के तमाम इंतजामी व माली अमूर मुकम्मल तौर पर किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी के सुपुर्द कर दिया गया। म्यू अस्पताल के कैंसर वार्ड को भी मनावा कैंसर अस्पताल में मुंतकिल करने की तजवीज पर गौर किया जा रहा है। इजलास में चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी खजाना, सेक्रेटरी तकमीरात व मवासलात, सेक्रेटरी सेहत, किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर महमूद अयाज समेत मुतल्लिका हुकाम ने शिरकत की। कौमी T20 टीम के नायब कप्तान का ऐलान कर दिया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कौमी T20 टीम के नायब कप्तान का ऐलान कर दिया। राय के मुताबिक मोहम्मद रिजवान को पाकिस्तान T20 टीम का नायब कप्तान मुकर्रर किया गया है। मोहम्मद रिजवान न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज में नायब कप्तान के फराइज सर अंजाम देंगे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 सीरीज 12 जनवरी से शुरू होगी। ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज खेलने वाले पाकिस्तानी खिलाड़ी न्यूजीलैंड पहुंच गए हैं। ख्याल रहे कि इससे कबल शादाब खान कौमी T20 टीम के नायब कप्तान थे। ताहम बाबर आजम की जानब से कप्तानी से दस्तबरदारी के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शाहीन शाह अफरीदी को कौमी T20 टीम का कप्तान मुकर्रर किया था। सोलर पैनल्स की कीमतों में रिकॉर्ड कमी। शमसी तवानाई से सस्ती बिजली की पैदावार करने के ख्वाहिशमंद सार्फिन के लिए खुशखबरी। मार्केट में सोलर पैनल की कीमतों में रिकॉर्ड कमी सामने आ गई। पाकिस्तान के शहरियों को सस्ती बिजली मिलने की उम्मीद पैदा हो गई। सार्फिन के लिए सिस्टम की कीमतों में 3 से 6 लाख रुपए तक की कमी हो गई। 7 किलोवाट का सिस्टम 11 की बजाय 8.5 लाख रुपए में लगेगा। 10 किलोवाट का सिस्टम 17 की बजाय 11 लाख रुपए में लगाया जाएगा। 12 किलोवाट का सोलर सिस्टम 19 की बजाय 14 लाख रुपए में लिया जा सकेगा।
15 किलो वाट का सोलर सिस्टम 20 की बजाय 15.5 लाख रुपए में लगवाया जा सकेगा। मज़कूरा कीमतों पर सार्फिन को हाइब्रिड की बजाय इन ग्रिड सिस्टम पर सिस्टम फराहम किया जाएगा। हाइब्रिड सिस्टम की तनसीब करवाने पर बैटरियों की इजाफी कीमत अदा करना होगी। वफाकी हुकूमत के नेट मेटरिंग प्रोजेक्ट के तहत सार्फिन बिजली बना रहे हैं। याद रहे कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुल्क में सोलर पैनल्स की कीमतों में अचानक बड़ी कमी वाक़या हुई है और 70,000 वाले सोलर पैनल की कीमत 30,000 रुपए तक गिर गई। दरअसल सोलर सेल और फोटोवोल्टिक पीवी मॉड्यूल या उर्फ़े आम में सोलर पैनल्स की मैन्युफैक्चरिंग में चीनी इजारादारी तोड़ने के लिए अमेरिका और यूरोप में गीगावाट की सतह पर पीवी सेल और मॉड्यूल प्रोडक्शन की फैसिलिटीज के मंसूबे बनाए गए थे, जो अब ताखीर का शिकार हो चुके हैं या उन्हें मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया गया है। क्योंकि मगरब में सोलर पैनल्स की बड़े पैमाने पर खरीदारी मुतवक्का थी, इसलिए एक जानिब चीनी सरमायाकारों ने बड़े पैमाने पर सोलर पैनल का स्टॉक जमा कर लिया, तो दूसरी जानिब मगरबी सरमायाकारों ने बड़े पैमाने पर सोलर पैनल खरीद कर जमा कर रखे हैं।